वेलकम टू प्रत्युष एचएससी क्लासेस को आज आम आलोचना करबा +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो हिस्ट्री सब्जेक्ट रो फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री सोर्सेस उपादान सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री व सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जे भारतीय इतिहास रो उपादान विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। तो उपादान कौन जेमिति आमे गोटे घर करिबा पई विभिन्न जिनसर आवश्यक पड़ी थाए बाली गोड़ी रड सीमेंट इत्यादि ये सब होची गोटे गोटे उपादान। सेमिति इतिहास रे उपादान कौन ना जड़े ऐतिहासिक जड़े हिस्टोरियन जेते बेले इतिहास गोटे विषय जिते बेले लिखे सेते बेले ताकू विभिन्न प्रकार उपादान आवश्यकता पड़ी थाए विभिन्न सोर्स ताकू दरकार जहाद्वारा कि ताकू बेस करिकी जड़े ऐतिहासिक इतिहास लिखि थाए। तेणु यही भारत इतिहास उपादान संपर्क जिते बेले आमे आरंभ करुचे तो यही उपादान को ही आधार करके आमे आरंभ करिबा। तो यही कौन विषय उपरे कौन देखिबा तो इतिहास अतीतर सत्य घटना उपरे पर्यवेसित यार रचना और अध्ययन पर मौलिक उपादान बा मूल उत्सर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यार रचना ऐतिहासिक जितेबाला ताकू लिखिबो ऐतिहासिक जितेबाला ताकू रचना करिवो बा अध्ययन पर मौलिक उपादान बा मूल उत्सर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। उपादान बिना इतिहास लिखन असंभव। उपादान ही सत्य घटनार अनावरण करिथाए। ग्रीस रोम भली प्राचीन भारत रे विधिबद्ध भाव रे इतिहास लिखा जाय नथिला। हेरोडोटस को आमे कहूचे द फादर ऑफ हिस्ट्री। जेतेबेले हेरोडोटस ग्रीस रे इतिहास रचनार भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले से इतिहासर जनक नाम रे परिचित होइथिले। तांको परे थुसिडाइडस जे कि जाहो कि कहा जाए साइंटिफिकली हिस्ट्री रो फादर तांको परे थुसिडाइडस इतिहास रचनार धारा को सत्यनिष्ठ बा तथ्यनिष्ठ करी तोलिथिले। रोमर प्राचीन इतिहास रचना रे लिवी टासिटस प्रमुख स्थान अधिकार करिसंती। मात्र प्राचीन भारत रे सेही बळी कौनसी ऐतिहासिक दृष्टिगोचर हुअंती नाही कारण प्राचीन भारत रे बहु इतिहास रचना को से भली गुरुत्व दिया जाय नथिला। पद्यधारा इतिहास घटनावली को लिखा जायतिला पद्य गीत आकार रे। तेबे भारत इतिहास रचना करिबा पई आवश्यक केते गुडी उपादान उपलब्ध होइथे से उपादान गुडी को आमे आलोचना करे। से उपादान गुडी को ऊपर उपादान गुडी को विभिन्न प्रकार विभिन्न स्थान मिली थाए कौन सी गोटे जगार से नुहे विभिन्न स्थान ताको मिली थाए। तो प्राचीन युग इतिहास को विभक्तिकरण करा जाउची एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न। तेणु प्राचीन बा पुरातन मध्ययुग एवं आधुनिक युग और इतिहास अध्ययन पई एही उपादान गुड़िकर आवश्यकता रही अछि। एही उपादान गुड़िक मुख्यतः 4 भाग विभक्त करा जाय पारे। 4 भाग विभक्त करा जाय अछि। प्रत्नतात्विक उपादान आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस साहित्यिक उपादान, आर्काइवल सोर्सेस अभिलेखागारी उपादान, फॉरेन अकाउंट्स वैदेशिक विवरणी एपरि भाव रे 4 गोटी उपादान रही अछि। तबे डायग्राम्स ऑफ सोर्सेस गोटे डायग्राम कर देछि से डायग्राम टाको भलो भाव रे मन रखिबे। इतिहासर उपादान को विभक्तिकरण करागला। प्रथमे प्रत्नतात्विक उपादान को 4 भाग विभक्त करा जायछि। शिलालेख, मुद्रा, प्रत्नतात्विक भग्नावशेष, ऐतिहासिक कीर्तिराजी। तापर साहित्यिक उपादान को 2 भाग विभक्त करागला जे धर्म साहित्य, लौकिक साहित्य एवं तापर वैदेशिक विवरणी फॉरेन अकाउंट्स को विभक्त करागला 3 भाग रे जे प्राचीन वैदेशिक विवरणी, मध्ययुगीय वैदेशिक विवरणी, आधुनिक वैदेशिक विवरणी एवं अभिलेखागारी आर्काइवल सोर्सेस को
तीन भाग विभक्त करागला सरकारी नथिपत्र बेसरकारी और कागजपत्र बेसरकारी और व्यक्तिगत कागजपत्र संवादपत्र और पत्र पत्रिका ये है उपादान भारत इतिहास उपादान डायग्राम या मन रखी आम जिते बड़े एग्जाम क्वेश्चन आस लंग क्वेश्चन यही डायग्रामटा मन रखी आम डिस्क्राइब करके लिखिपर ओके देन आम आरंभ करिबा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस प्रत्नतात्विक उपादान कौन ना गोटे लिखी एएसआई कौन ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही डिपार्टमेंटर काम होला जे प्रत्नतात्विक उपादान कौन ना विभिन्न जो माटी तले विभिन्न प्रकार जिनस गुड़िक देखा मिलता है बा लोकलोचन को जिते बड़े आसी न थाए ताकू खनन करा जाए जे जोटा कि आम आक्षरिक अर्थ कहीपर जे पुरातात्विक अवशेषर अध्ययन को बुझा जाए जोटा कि माटी उपरे ओ माटी तले दृष्टिगोचर होता है ताकू केमिति लोकलोचन को अणा जाए ना सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिस्ट प्रत्नतत्वविद डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी प्रत्नतत्व से काम जी करे जी भूखनन करे आर्कियोलॉजिस्ट प्रत्नतत्वविद सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए तेणु भारत इतिहास एक मौलिक उपादान है प्रत्नतात्विक उपादान ऐतिहासिक तथ्य प्राप्ति जिते बड़े भूखनन करा जाए ताहाको आर्कियोलॉजी बा प्रत्नतत्व कहुए तेणु भूखनन भारत सरकार अधीन एक स्वतंत्र विभाग रही डिपार्टमेंट रही जोटा कहली भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभाग एएसआई डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम परिचित तेणु यह इंग्रेज बड़लाट लॉर्ड कर्जन को द्वारा स्थापित होता विशेष वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भूखनन कर प्रत्नतत्वविद माने जो आर्कियोलॉजिस्ट माने भूगर्भरु विभिन्न प्रकार मुद्रा मोहर गृहोपकरण सामग्री नाना प्रकार भग्नावशेष को आविष्कार करथांती यह छड़ा माटी तल आविष्कृत होईची प्राचीन नगर ध्वंसावशेष गुंफा स्तूप मंदिर इत्यादि एवं शिलालेख पथर देहर विभिन्न प्रकार लेखा शिलालेख ताम्रपटा लौह ब्रोंज लुहा लौह ब्रोंज सुना और रूपा धातु पर लिखित लिपिरु ऐतिहासिक तथ्य मध्य मिलते यह छड़ा मुद्रा और मोहर देहरे मध्य शिलालेख स्थान पाउथिला एही सब प्रकार उपादान को प्रत्नतात्विक उपादान रे अंतर्भुक्त करा जायछि इतिहास मुख साक्षी भावे इतिहास रचना करिवारे एही प्रत्नतात्विक उपादान साहाय्य करिथाए एवं से प्रत्नतात्विक उपादान को जो विभक्तकरण कराई चारि भाग में डिस्कसन करते प्रथम शिलालेख को देखा शिलालेख कौन ना प्रत्नतात्विक उपादान एक मेजर डिपार्टमेंट बा मेन डिपार्टमेंट प्रधान विभाग होला शिलालेख इनस्क्रिप्शन एक समसामयिक तथ्य होइथिबारु यार गुरुत्व इतिहास रचना अत्यधिक बा अधिक थाए जो समय शिलालेखटे लिखित होता है से समय राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक अवस्थार विवरणी यही विषय जना पड़ता है जेपरिक शिलालेखर लिपिरु मध्य यह केउ समयर मध्य सूचित होता है एवं शिलालेखर विषय वस्तु को नहीं विभिन्न विभाग रे विभक्त कराई जो शिलालेख गुड़िक व्यवसाय वाणिज्य उद्देश्य व्यवहृत हुए ताकू व्यावसायिक शिलालेख बा कमर्शियल व्यावसायिक कमर्शियल इनस्क्रिप्शन कहुए उदाहरण स्वरूप हरप्पा संस्कृति आविष्कृत किछि मोहर व्यावसायिक उद्देश्य व्यवहृत होता सेपरि कुमारगुप्त मांडासोर शिलालेखर व्यावसायिक तथ्य मिलुथिबारु यह श्रेणी अंतर्भुक्त क्यों श्रेणी ना कमर्शियल इनस्क्रिप्शन धर्मीय उद्देश्य लिखित जो शिलालेख रिलीजियस इनस्क्रिप्शन रे थिला नैतिकता और धर्मीय भावनार वार्ता अशोकों शिलालेख यार प्रकृष्ट उदाहरण जहाँ अन्य भाव में धर्मलिपि कहुए एवं प्रशासनिक शिलालेख एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्क्रिप्शन रोला शासन संबंधी अनेक तथ्य शासन संबंधी को प्रकार शासन नीति प्रणयन कर राजा प्रथम रुद्रदामन जूनागढ़ प्रस्तर शिलालेख हर्षवर्धन वंशखेरा ताम्रपत्र ए प्रसंग में उद्धृत करा जाय पारे देखो मु किछि इनस्क्रिप्शन रो इमेज मध्य दे दीची ये प्रशस्तिमूलक शिलालेख रे इलोजिस्टिक इनस्क्रिप्शन रे रोतला राजंकर प्रशस्ति गान
ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଶିଳାଲେଖମାନ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଶିଳାଲେଖ, ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପ୍ରଥମଟା ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ ତଳେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ରହିଅଛି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେ ଖାରବେଳ ଜଣେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାମୟିକ ବାହନ ଯେଉଁ ଐର ଖାରବେଳ ସେ ଚେଦି ବଂଶର ତୃତୀୟ ସମ୍ରାଟ। ଯେଉଁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ 17ଟି ଧାଡ଼ିରେ 13 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ 17ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାପରେ ଅଛି ଯେ ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଏଇଟା ପିଲାର ଗୋଟେ ଦେଖ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପିଲାର ଭଳିଆ ହେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କ ଭିତରି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ଶିଳାଲେଖ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଏ ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଓକେ, ତେବେ ଅନେକ ଶିଳାଲେଖ ଥିଲା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଡେଡିକେଟିଭ୍ ଓ ଭୋଟିଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ରାଜାମାନେ ଶିଳାଲେଖର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ତଥା ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ମୋହରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଅହିଓଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଓ ରାଜା ହେଲିଓଡର୍ସଙ୍କ ବେସଙ୍ଗର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ। ରାଜା ବା ଶାସକଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ ଯେ କମାଣ୍ଡରେଟିଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ ରୁମିନ୍ ଦେଇ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଇମେଜ୍ ଦେଇଛି। ଏବଂ ସେହିପରି କୋଲ୍ହାପୁରର ଶିଳହରା ବଂଶୀୟ ରାଜା, କଲ୍ୟାଣର ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାଲେଖ ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ। ଦାନପତ୍ର ଶିଳାଲେଖରେ ଡୋନେଟିଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଜା ଦେଉଥିବା ଭୂମିଦାନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ବାରବାର ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବହୁ ଦାନପତ୍ର ଓ ଶିଳାଲେଖରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତର, ତାମ୍ରପଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ଉପରେ ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରସ୍ତର, ପର୍ବତ, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର, ଗାତ୍ର, ଗୁମ୍ଫା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରୋଷ୍ଠୀ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ତାମିଲ। ତେଣୁ ସମସାମୟିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣା ଏହିସବୁ ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ଏହି ସବୁ ପୁରାତନ ଜିନିଷର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ 1784 ମସିହାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୀଷୀ ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ 1838 ମସିହାରେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଡେସିଫିୟର ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫର୍ଗୁସନ୍, କନିଂହାମ୍, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁ ଶିଳାଲେଖ ପଠନ କରି ଇତିହାସ ରଚନାର ମାର୍ଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଖାରବେଳ, ଶକ, କ୍ଷତ୍ରପ ରୁଦ୍ରଦାମନ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏଥିରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କୃତିତ୍ୱ, ବଂଶାବଳୀ, ତଦାନୀନ୍ତନ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏସିଆ ମାଇନର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବୋଘାଜୋକେଇ ଏବଂ
तेलिल आमरणा शिलालेखरू आर्यमानଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ନାଖିରୁସ୍ତମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଏ। ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଳାଲେଖୀୟ ଉପାଦାନରୁ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଭାଷାରେ inscriptions have been given the first place in the list of sources of ancient Indian history because they are on the whole the most important and trustworthy sources of our knowledge। ଏବଂ ଏପରି ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ୍ସ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କଏନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ୍ସ ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ। ମୁଦ୍ରା କଏନ୍ସ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ। ଭୂଖନନର ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ମୁଦ୍ରା ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଐତିହାସିକମାନେ ଏହିସବୁ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆକାର ଲିପି ଓ ଚିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟା ଇତିହାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯାହାକୁ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସିଅଛି। ନାନାବିଧ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ଓ ତାମ୍ର ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁର ଥିଲା ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ବା ବ୍ୟବହାର। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବଣିକ ନିଗମ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆବିଷ୍କୃତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ରରୁ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ କଥା ମୁଦ୍ରା ସବୁର ପ୍ରକାର ଭେଦରୁ ମୁଦ୍ରାଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାରିଗରୀ କୁଶଳତା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର ଖୋଦିତ ସମୟକାଳ ତଥା ରାଜାଙ୍କ ଚିତ୍ରରୁ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମୁଦ୍ରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ବା କୃତିତ୍ୱ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନ ବା ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାକୁ କୁହାଯାଏ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ କଏନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଛାପ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ଶାସକମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍ ମେନେନ୍ଦରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ କୁଷାଣର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତମ୍ବା ଓ ସୁନା ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସାଧାରଣ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେପରି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରୁ ଦେଶ ପ୍ରଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସକଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଦ୍ରାର ରହିଛି କିଛି ବିଶେଷ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଯେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ କରି ତାର କାମ ହେଲା ଖନନ କରି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ
ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାଚୀନ ତକ୍ଷଶିଳାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଲୋଥାଲ କାଳିବଙ୍ଗାନ ଚାହ୍ନୁଦାରୋ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ 1921-1922 ମସିହାରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାଚୀନତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଖନନ କରାଯାଇ ଅଗଣିତ ସୌଧ, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ତୂପ, ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ମୃତ୍ଶିଳ୍ପର ଚିହ୍ନରାଜି ଏପରିକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାର ସଭ୍ୟତା ଓ ଶାସକଙ୍କ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ଇତିହାସର ବଳିଷ୍ଠ କଳେବରକୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ରୁଧିମନ୍ତ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ଯେ ପୁନଶ୍ଚ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ। ଯେ ପୁନଶ୍ଚ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିଯୁକ୍ତି କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଛି। ଯେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଓ ଦୂରସଂବେଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଏବେ ଐତିହାସିକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେଉଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବାହାରିପାରୁଛି ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳର ଦ୍ୱାରକାଠାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଇତିହାସ ରଚନାର ମାର୍ଗକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛି। ଏବଂ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଭାଗ ଯେ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମୂହ ବା ମନୁମେଣ୍ଟସ୍। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନ୍ଦିର, ତୋରଣ, ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରାସାଦ, ବିହାର, ଚୈତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟର କଳାନୈପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମକାଳୀନ କଳାକୃତି ଉପରେ ବଳିଷ୍ଠ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମୟର କଳାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କଥା ସୂଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତରର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ କଳାକୃତି। ପ୍ରସ୍ତରକୁ ପଥର ଦେହରେ ଖୋଦିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଓ ସାରନାଥ, ବୋଧଗୟା, ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କଳାକୃତି କୁଷାଣ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବାର ଗାନ୍ଧାର କଳା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଭିତରଗାଁଓ, ଝାନ୍ସୀ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ, ଦେଓଗଡ଼, ଖୋ, ନାଚନକୁଠାରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ସମୂହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ଗୁମ୍ଫାଚିତ୍ର, ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶାସକମାନେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାମଲ୍ଲାପୁରମରେ ପଲ୍ଲବ ନୃପତିଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାଞ୍ଜୋରରେ ଚୋଳ ଶାସକଙ୍କ କୃତି, ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲାରେ ଜୈନ କୃତି ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଅନ୍ୟତମ ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ କୃତି ସବୁ ଇତିହାସ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ଗୃହୀତ। ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଯେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ଏଙ୍ଗକୋର ଭାଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜାଭାର ବୋରବୁଦୁର ସ୍ତୂପ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପନିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଉପରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରିରେ
ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଜୈନିକ ଧର୍ମୀୟ ଉପାଦାନ। ସେମିତି ସାଞ୍ଚି ସାରନାଥରୁ ମେନ୍ଦେଇ ଧଉଳି ଜଉଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଉପାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବା ବୈଷ୍ଣବ ମତାବଲମ୍ବୀ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଖଜୁରାହୋ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ କାମରୂପ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଲାଲକିଲ୍ଲା ତାଜମହଲ ସିକନ୍ଦରାରେ ଆକବରଙ୍କ ସମାଧି ଆଦି ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମୀୟ କଳାକୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାର ମାର୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଶୈଳ୍ପିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାକାରୀ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।